بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا بچوں، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ماضی کی علامات کیا تھی؟ ماضی کی علامات، اور میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ دیکھو آپ نے قرآن کریم میں غور کرنا ہے کہ ماضی کے صیغے کی کیا کیا وہ آ رہی ہوتی ہیں ماضی کے اندر جو ہے ہمارے سامنے جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آتے ہیں جناب مضارع کی گردان کے صیغوں کی علامت۔ جن صیغوں کے شروع میں مضارع کی علامت حروف عطین آ جائے تو سب مضارع کے صیغے ہوں گے۔ حروف عطین سمجھتے ہو نا؟ حمزہ، تا، یا، نون۔ حمزہ، تا، اور آپ نے پڑھا ہوا ہے مضارع، حمزہ ایک کے اندر آئے گا، نون ایک میں آئے گا، 13ویں میں اور 14واں صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور یا 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، اور تا 8 صیغوں کے شروع میں آتی ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ پڑھا ہوا ہے نا؟ یہ پڑھی ہوئی ہے آپ نے، حمزہ، تا، یا، نون جو تھا، یہ علم الصرف اولین کے اندر پڑھا تھا کہ حمزہ ایک میں یہ الف نہیں ہوتا، اچھا، ازریبو کے اندر جو ہوتا ہے یہ حمزہ ہوتا ہے، اچھا، الف نہیں ہوتا، یہ حمزہ ہوتا ہے۔ حرکت والا جو ہوگا یا سکون والا جو الف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حمزہ کہتے ہیں، اچھا۔ حمزہ پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی سکون نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کو الف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ گل سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ حمزہ ہوتا ہے، جو حمزہ حرکت والا ہو یا سکون والا ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو حمزہ، تا، یا، نون، ٹھیک ہے نا؟ عطین جو ہے، نون ایک میں، حمزہ ایک میں، تا 8 کے اندر، اور یا 4 کے شروع میں آتی ہے۔ تو سب سمجھ، لہذا یس جدون، یس جدون، اب یہ آپ دیکھو گے نا تو یا شروع میں آئی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہو ساجی مضارع آ گیا، چلو جی گالی مک گئی۔ یا لمونا مضارع آ گیا، یا کلونا مضارع آ گیا۔ یہ سب مضارع کے شروع میں مضارع کی علامت حروف عطین میں سے یا آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب آپ کی طرح کا نا ایک طالب علم بڑا ماشاءاللہ بوجھ بجکڑ کہنے لگا، استاد جی یسارا کے شروع میں بھی تو یا آئی ہے، یسارا، یسارا یا کے شروع میں آئی تو یا کیا یہ مضارع کا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جواب، ٹھیک ہے نا؟ یہ استاد جی نے پوچھا ہے، چلو شاگرد کہہ رہا ہے استاد جی یہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے، کیونکہ یہ یا حروف عطین میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یا اصلی ہے، یہ یا فعلا کے وزن پر ہے، اچھا، یا سارا فعلا کے وزن پر ہے، یہ ماضی کا ہی صیغہ ہے، اچھا، یا یہ ماضی کا ہی صیغہ ہے، اس کو مضارع نہ بنانا، یہ فعلا کا وزن ہے، یا سارا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے لفظ یاسر بنتا ہے، یاسرن، یاسر ہوتا ہے نا، یاسر، ٹھیک ہے نا؟ تو یسارا نرمی جو ہوتی ہے نا، نرمی کی اس میں سے جو آ رہا ہوتا ہے، تو یسارا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ یا اصل ہے، اور حروف عطین تو مضارع کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ سب کی سب زائد ہوا کرتی ہیں، یاد رکھو ہمیشہ علامت زائد ہوا کرتی ہیں۔ یسارا یہی سرو، یسارا یہی سرو، یسرن ہم کہتے ہیں نا، یسرن، ان مال اسر یسرا، ان مال اسر یسرا، ٹھیک ہے نا؟ ہر تنگی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ آسانی آتی ہے، بلکہ ایک تنگی آتی ہے اللہ کی طرف سے تو یاد رکھو کتنی آتی ہیں؟ 2 آسانیاں آتی ہیں، اچھا، یہ پڑھو گے انشاءاللہ۔ ایک تنگی آتی ہے تو کتنی آسانیاں آتی ہیں؟ 2 آسانیاں آتی ہیں۔ 1 سال تنگی کا گزرے گا، انشاءاللہ 2 سال کیا آئیں گے؟ آسانیوں والے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ اچھا جی، یہ آ گیا باب علیمہ یا علم، اور باب فتح یافتہ میں فعل مضارع گردان میں وزن کرنے سیکھم عالم و افتح، اور اس میں تفضیل عالم تو ایک جیسا ہوتا ہے، ان کو دونوں سیگوں میں فرق کیسے ہوگا؟ اچھا یہ بھی یاد رکھنا کہ علیمہ یا علم سے اگر آپ ہم واحد متکلم کا سیگا لے کر آتے ہو، یاد ہے عالم بنتا ہے، یہ کیا بنتا ہے؟ عالم۔ 13واں سیگا کی بنتا ہے؟ عالم، اور عالم اس میں تفضیل کا بھی سیگا ہے، اچھا، عالم کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ جاننے والا، عالم، عالم، یہ واحد متکلم بھی آ رہا ہے، واحد متکلم بھی آ رہا ہے، عالم، ٹھیک ہے؟ وہ گل سمجھے ہو؟ اور ایسے ہی افتح بھی، اور یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ جو ہے نا وہ بھی بن رہا ہے، اس میں تفضیل بھی بن رہا ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل کا وزن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا افعلو کا وزن ہوتا ہے، اس میں تفضیل کا وزن کی ہوتا ہے؟ افعلو۔ اور واحد متکلم بھی بعض جو گرد باب آتے ہیں ان میں واحد متکلم کا صیغہ اور اس میں تفضیل دونوں ایک جیسے آ رہے ہوتے ہیں، تو کی کریں گے استاد جی؟ کی کریں گے؟ کہتے ہیں ان دونوں صیغوں کے اندر فرق معنی سے ہوگا۔ اگر مضارع والا معنی ٹھیک بن سکے تو وہ مضارع کا صیغہ ہوگا، اگر اس میں تفضیل والا معنی ٹھیک ہو تو وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہوگا۔ جیسے عالم اگر مضارع کے گردان کا صیغہ ہو تو اس کا معنی ہوگا جانتا ہوں یا جانوں گا۔ عالم کا مطلب کیا ہے؟ جانتا ہوں میں ایک مرد یا ایک عورت۔ اگر اس میں تفضیل کا صیغہ ہوگا تو معنی ہوگا زیادہ جاننے والا ایک مرد، زیادہ جاننے والا۔ واللہ اعلم کہتے ہیں نا، واللہ اعلم بالصواب، ٹھیک ہے؟ اللہ زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ زیادہ جاننے والے ہیں، تو واللہ اعلم بالصواب صاد کے ساتھ آتا ہے، درستگی کے معنی آتے ہیں۔ کل سمجھ آئی ہے؟ تو یہ کیا آگے حروف عطین اس کی علامتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، ہون سمجھو تنبیہ، تنبیہ آ گیا، تنبیہ۔ کبھی کبھی فعل مضارع کے صیغوں پر لام کی داخل ہوتا ہے،
लामे कै, और गल नहीं समझ आई है, ली अदखुला ये पढ़ा हुआ है ना, लामे कै, लामे कै, लामे कै, ली कभी हम जाके सीखोगे लामे कै, इसका माना होता ताके, होता है ताके। असलम तो ली अदखुलल जन्नता, और लामे कै के बाद अन मुकद्दर होता है, ये तो पढ़ा हुआ है ना। लामे कै के बाद की होता है बच्चों, लामे कै के बाद अन मुकद्दर होता है, ये आपने पढ़ा था। तो असलम तो मैं इस्लाम लाया ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तस्निया जमा और वाहिद मुसाहिद के सिगों में लामे कै का लामे अमर के साथ इल्तिबास लाजिम आ जाता है, ये भी समझना। ये आपको एक और बात समझा रहे हैं, ठीक है ना। तस्निया जमा और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगों में, तस्निया, तस्निया के सीगे, जमा के सीगे और वाहिद मुअन्नस हाजिर 10वें सीगे में लामे कै का लामे अमर के साथ इल्तिबा, क्योंकि दोनों लाम मकसूर होते हैं, लिहाजा करीने से फर्क मालूम कर लिया जाए। वो इस तरह के अमर वाला माना ठीक हो तो अमर वाला माना बना लेना, जैसे वलियद खुलन अल मस्जिद अल, वलियद खुलन अल मस्जिद अल हराम, ठीक है ना। अब ये देखो, ली, अब ये कौन सा लाम है, ये लामे अमर है या लामे कै है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, अगर अमर वाला माना ठीक हो तो अमर वाला सीगा होगा, तो ये वलियद खुलन अल मस्जिदा, ये इसके नून सकीला वाला आया हुआ है और ये लामे अमर आया हुआ है। और लामे कै वाला माना ठीक हो तो यानी मा इल्लत तो सबब बन रहा हो, माँ बाद वाला इल्लत तो सब, तो फेल मुजारे से जैसे फलौला नफा, अच्छा जी, फलौला नफर मिन कुल्ल फिरकत मिनहुम, ठीक है ना, कि क्यों नहीं उनमें से को, हाँ ये देखो जरा, कुल्ल फिरकत मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहु फिद्दीन, ताकि वो क्या करें, ताकि वो दीन में क्या करें, तफक्को इख्तियार करें, ताकि वो दीन में क्या करें। ये लामे कै है, ये लामे अमर नहीं है, अच्छा, ये लामे अमर नहीं है, ये बात जरा समझना अच्छा बच्चों, थोड़ी सी पेचीदा बात है, ठीक है ना, बात समझो, बात समझो, अच्छा क्या बता रहा हूँ। तो आपका गुस्सा जी बड़ी तेजी से दौड़ जाते हैं आगे, आप जो है ना, देखो बात ये बता रहे हैं कि तस्निया के सीगे जब आएंगे ना, क्या आएंगे, तस्निया के सीगे, तस्निया जमा और 10वां वाहिद मुअन्नस हाजिर वाला जो सीगा है, वाहिद मुअन्नस हाजिर वाला सीगा जो है, इसमें बाज दफा ये होता है कि एक इल्तिबास लाजिम आता है। वो इल्तिबास किस चीज का लाजिम आता है, दो चीजों में से हमें पता नहीं चल रहा होता कि उसके जो शुरू में जो चीज लगी हुई है वो लामे अमर लगी हुई है या शुरू में लामे कै लगा हुआ है, लामे कै, लामे कै का माना होता है ताके, और लामे अमर का मतलब होता है चाहिए के, चाहिए के, ऐसा ही किया था ना, ताके, ठीक है ना। ली यतफक्कहू, अगर देखो ना, ली यतफक्का, ली यतफक्कहा, ली यतफक्कहू, तो ये क्या आएगा, ये लामे अमर अगर वो करोगे तो आपको लामे अमर भी हो सकता है ली यतफक्कहू, और लामे कै भी हो सकता है ली अन यतफक्कहू, नून गिरा हुआ होता है ना, अन नासिबा की वजह से क्या हो जाता है, नून गिर जाता है ना। फेले मुजारे के अंदर हमने पढ़ा था कि अन जब आएगा तो अन अन क्या होता है, अन की वजह से, ठीक है ना। तो फेले मुजारे हालते रफी के अंदर, हालते नस्बी के अंदर और हालते जज्मी के अंदर होता है ना, तो उसमें नून गिर जाता था, नून एराबी, कल भी मैं बात कर रहा था कि जनाब ये क्या हो जाता है, नून गिर जाता है, नून जब गिर गया तो उसमें से, तो लामे अमर और लामे कै के अंदर, किन के अंदर, इन सीगों के अंदर, तस्निया के सीगों में, जमा के अंदर और वाहिद मुअन्नस, क्यों तस्निया जमा के अंदर, क्यों बच्चों, लामे अमर आ जाए या लामे कै आ जाए, दोनों से वो नून एराबी की छुट्टी हो जाती है, नून एराबी की क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, नून एराबी की छुट्टी होती है ना, नूने राबी की हालते, हालते रफी में क्या होता है, इस बातें नूने राबी होता है, और हालते नस्बी और जज्मी के अंदर क्या था, इसकाते नूने राबी, फेले मुजारे के राब पढ़ाए थे, पढ़ाए थे बच्चे को नहीं पढ़ाए थे। हालते रफी इस बातें नूने राबी होता है, और हालते नस्बी और जज्मी में क्या होता है, इसकाते नूने राबी। तो लामे अमर हालते जज्मी को डिपेंड बताता है, ये किसको बताता है, हालते जज्मी को बताता है, और लामे कै किसका बताता है, हालते नस्बी को बताता है, लेकिन दोनों एक जैसे ही अमल करते हैं, नून राबी की छुट्टी करवाते हैं, फेले मुजारे पे दाखिल होके नून राबी की छुट्टी करवा देते हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा होता। इसको देखने के लिए इसलिए क्या करना पड़ेगा, जरा गौर से देखना पड़ेगा कि भाई लामे अमर वाला तर्जमा करना है या लामे कै वाला तर्जमा करना है, नहीं समझ आई है। इसलिए वो मुजारे के सीगों को पहचानना है ना, मुजारे के सीगों को पहचानना है ना, गड़बड़ ना कर जाओ किसी जगह के ऊपर, इसलिए आपको तंबी करके
बता दिया गया कि तंबी हो गई है जनाब अली। कल समझ आइए। तो कहते हैं चीज पे से आ गया। अच्छा अब आ जाओ जनाब अली, फेले नफी गैर मुअक्कद। फेले नफी गैर मुअक्कद यानी क्या मतलब? फेले मुजारे मनफी ला आता है और फेले नहीं की गर्दान के सीगों की अलामत, इन दोनों में कैसे फर्क करोगे? ठीक है ना। लामे लामे नफी जो आएगा और लामे नहीं जो आएगा, इन ये जब दाखिल होंगे तो इन दोनों में कैसे फर्क करोगे? कहते हैं फेले नफी गैर मुअक्कद, फेले मुजारे मनफी जैसे ला या फलू, और फेरने की अलामत निशानी ये है कि इनके सीगों के शुरू में लफ्ज ला दाखिल होगा, और फिर इन दोनों की गर्दानों के जमा मोनस गायब और जमा मोनस हाजिर के सीगों में फर्क करीने से मालूम होगा। अब मैं गर्दान करता हूँ जरा, ला या फालू की गर्दान करता हूँ। अच्छा ला या फालू की गर्दान करता हूँ, जरा देखना। ला या फालू, ला या फालाने, ला या फालूना, ला तफलू, ला तफलाने, ला या फालना। छठा सीगा, छठा सीगा ला या फलना आएगा। ओ बच्चों गौर से सुनो, छठा सीगा क्या आएगा? ला या फलना। ऐसा ही था, ला या फलना। हूं जब लाए नहीं के साथ गर्दान करो, लाए नहीं की गर्दान करो जरा। ला या फल, ला या फला, ला या फलू, ला तफल, ला तफला, ला या फलना, ला या फलना। नहीं गल समझ आई? ला या फल, ला या फला, ला या फलू, ला तफल, ला तफला, ला या फलना। उस्ताद जी ये ला या फलना दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं ला या फलना, तो हम पता नहीं चलेगा कि ये नफी है या ये नहीं है। गल नहीं समझ आई है, नफी है या नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, छठे और 12वें सीखे में एक काम जड़ा होना है, काम खराब होना है। अच्छा तो कहते हैं कि निशानी के सीगों के शुरू में लफ्ज दोनों गर्दानों के जमा मुअन्नस गायब जो हाजिर के सीगों में फर्क करीने से मालूम होगा। इस तरह के अगर नहीं वाला माना ठीक बनता हो तो वो नहीं का सीगा होगा, अगर अगर है, नहीं अगर नफी वाला माना हो तो नहीं, अगर नहीं वाला माना ठीक, अच्छा अगर नहीं वाला माना ठीक ना बन सके तो फिर फेले नफी गैर मौक़त का सीगा हो। जैसे ला या जरीबना का माना ये करेंगे कि नहीं मारती या नहीं मारेंगी वो सब औरतें, तो ये फेले नफी गैर मौक़त का सीगा होगा। अगर ला या जरीबना का माना ये करें कि ना मारें वो सब औरतें, तो ये फेले नहीं का सीगा होगा। और बाकी 12 सीगों में अब आ जाओ, बाकी 12 सीगों में की होगा बच्चों? ला जब आएगा, ला जाजिमा जब आएगा, इन लम लम्मा लामे अमर वल्लाए नहीं भी फेल को करता है जज्म, इनमें से हर एक बेदगा। 5 सीगे आगे, 5 सीगे आगे किड़े 1 4 7 13 14, 1 4 7 13 14। अगर आखिर में की होगा, अगर आखिर में जज्म होगा, आखिर में जज्म हो, और जज्म किस तरह भी आ सकती है बच्चों? जज्म कैसे आ सकती है? खा सुकून के साथ हो, जैसे ला तजरिब, खा हरफे इल्लत के गिरने के साथ हो। पढ़ा थे ना, क्या पढ़ा था? हालते रफी, ठीक है ना। हालते रफी हम जो मोतले वावी व याई और मोतले अल्फी मुजरदा जमीर बारिश के अंदर हालते जज्मी किस तरह आई थी? हसफे लाम के साथ, हसफे लाम के साथ आया सी कि नहीं आया सी? वो दसो मैनू, हसफे लाम के साथ आया था कि नहीं आया था? नहीं गल समझ में आ रही है। हसफे लाम के साथ आया था, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हालते जज्मी होगी तो किस तरह आ जाएगी? हालते जज्मी खास सुकून के साथ हो, जैसे कि लातखा और फेल के गिराने के साथ हो, जैसे कि लाता दो वाव गिर गया है, और 7 सीगों से क्या कर जाएगा? 7 सीगों से वही चौथे जो था उसमें से क्या था? इसकाते नून राबी गिराओ, तो ये नहीं के सीगे होंगे। और अगर मुस्कुरा 5 सीगों के आखिर में जज्म ना हो और मुस्कुरा 7 सीगों के आखिर में नून राबी हो, तो वो क्या होगा? फेले नफी गैर मौक़त का सीगा हो, जैसे ला तख्तुलू नहीं का सीगा है। असल में क्या था? कताला यक्तुलू से यक्तुलू, यक्तुलाने, यक्तुलूना, यक्तुलूना, तो ला तख्तुलूना आएगा। नफी का सीगा क्या आएगा? नफी का सीगा क्या आएगा? ला तक, तुम लोग क्या नहीं करते हो? तुम लोग किताल नहीं करते हो या नहीं करोगे। ला तक तुलूना, ला तक तू लूना। अब देखो नून आ रहा है ना, इसका मतलब है ये लाए नफी है, ये लाए नफी है। लेकिन इसी को अगर मैंने क्या करना है, तुम लोग किताल ना करो, तो नून की छुट्टी करा दो, तो उनकी आ जाएगा। ला तख्तुलू, ये अलिफ बस वैसे लगाते हैं, आप भी आप यूं समझो, ये नहीं है। तुम लोग किताल ना करो,
लाता, इसके आखिर में नून राबी गिरा हुआ है, जलातुन मिन फिल नफ्सिका, क्योंकि इसके आखिर में नून राबी मौजूद है। और कुछ समझ में आ रही है कि जो है ना हवाई फायरिंग हो रही है? कुछ समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब कहते हैं फेले जहद ब लम के अंदर क्या होता है। फेले जहद ब लम और मुअक्कद बलन नासिबा के सिगों की अलामत, ये तो आसान होते हैं बच्चों। फेले जहद ब लम में क्या होगा, जिस किसी इशू में लफ्ज लम या लफ्ज लन हो, तो वो फेले जहद ब लम का मुअक्कद बलन नासिबा के गर्दान का सिगा। जैसे लम तफलू, अब लम आ गया तो आप कहते हैं फेले जहद ब लम आ गया कि गर्दान का सिगा, क्योंकि इसके शुरू में लफ्ज लम। और लन यनाल अल्लाहु लहू मुहाल, लन यनाला है ना, लन यनाला, तो अब ये क्या है, ये आ जाएगा फेले नफी मुकद्दम से, क्योंकि इसके शुरू में लफ्ज लन है। ठीक है ना। तो और जजम, उसमें हर जजम आती है लम के अंदर 147 13 14 के अंदर, और नून राबी गिरा हुआ होता है 7 सीगों से। और उसमें से हर लफ्ज लन के साथ क्या आएगा, 5 सीगों के अंदर क्या आएगा, नसब आ जाएगा और की आ जाएगा, उसमें से 7 सीगों से नून राबी गिर जाएगा। अच्छा, फेले अमर की गर्दान की सीगों की अलामत, चलो जी ਹੁਣ ये देखो जरा, फेले अमर की गर्दान के सीगे कैसे आएंगे, जिस सीगे के शुरू में लामे मकसूर हो और आखिर में जजम हो। ठीक है ना, जिस सीगे के शुरू में क्या हो, लामे मकसूर हो और आखिर में जजम हो, या उस सीगे की शक्ल माकबल पड़े हुए अमर हाजिर मालूम के सीगों के साथ मिलती हो। माकबल पड़े हुए अमर हाजिर के सीगों से मिलती हो, तो वो अमर की गर्दान का सीगा होगा। इसे देखो, लिया बुदू। ठीक है ना, लिया बुदू, चाहिए कि वो क्या करें, इबादत करें, लिया बुदू, ये अमर का सीगा, क्योंकि इसके शुरू में लाम मकसूर है और आखिर में जजम है। आखिर में जज्म किथे है उस्ताद जी, लिया बुदू, वाव के तो ऊपर तो किया आयद है, लिया बुदू दाल ते वाव, आखिर में जज्म है, ये वाव पे जब जब आया हुआ है जज्म, लिया बुदू। जज्म किधर है इसमें, जज्म किथे है इसमें, दसो, वाव के ऊपर जज्म है लिया बुदू में, कहते हैं आखिर में जज्म हो। नूने राबी था वो गिर गया, क्योंकि ये किस में से है, ये 7 सीगों में से था, ये उन 5 में से नहीं था, किस में से था, और ये फेले मुजारे के एराब की चौथी किस्म है, चौथी किस्म है ना, सही या मोतल मुश्तमिल बर जमीर बारिज, सही या मोतल मुश्तमिल बर जमीर बारिज। तो ये क्या आएगा, हालते नस्बी और जज्मी इस्काते नून राबी के साथ, तो ये क्या है, हालते जज्मी है, इस्काते नून राबी के साथ है। बात समझ में आई है। कभी कभी लामे हरफ, लामे अमर हरूफ के दाखिल होने की वजह से साकिन भी हो जाता है। वल यतलत्तफ, आपको पता है ना ये वल यतलत्तफ की क्या खुसूसियत है, दसो मैनू। वल यतलत्तफ कुरान करीम में भी देखा है आपने, वल यतलत्तफ, इसकी क्या खुसूसियत क्या है, बताओ। ये कुरान करीम के अल्फाज का बिल्कुल ऐन दरमियान है। अच्छा, कुरान करीम का क्या है, बिल्कुल अल्फाज का क्या है, अल्फाज का ऐने दरमियान है। असल में ये यूं था, वली यतलत्तफ था। अच्छा, वली यतलत्तफ, लामे अमर है असल में, वली यतलत्तफ। लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़ते वक्त क्या कर लेते हैं, और कुरान मजीद में ये बहुत होता है, कुरान करीम में ये फल याबुदू असल में था फली याबुदू, फल याबुदू रब हाजल बैत, फल याबुदू पढ़ते हो ना, असल में क्या है, फली याबुदू है। अच्छा, फल याबुदू असल में की है, फली याबुदू है, फली याबुदू है। तो कभी कभी लामे अमर के हरफ के दाखिल होने की वजह से साकिन भी हो जाता है, साकिन हो जाता है, ये जवाजी कानून होता है, ये जवाजी कानून होता है। इसको हम कहते हैं कि शक्ले फाइल को, शक्ले फाइल को हम फालुन भी पढ़ सकते हैं, फाइल को ना, फाइल को कभी ये जो है ना हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इसको फालुन भी पढ़ लेते हैं, कि यानी इसके आइन के कसरे को हम इस तरह कर लेते हैं। वो गल नहीं समझ में आई है, वली या तलत्तफ शक्ल फाइल को हम इसमें पढ़ लेते हैं। जिन्होंने मीरास के अंदर वो होंगे, तो मैंने उस दिन एक लफ्ज पढ़ा था, मैंने कहा था कि क्या है, तरीका लफ्ज है, तरीका। हाँ, अब जो सुनने वाले थे ना, मुझे मुझे पता होता है परेशान हो रहे हैं, तरीका कौन सा ये नया लफ्ज बोलते पे हैं कि ये क्या है? तरीका, असल में लफ्ज तरीका लफ्ज है, इसको हम तरका पढ़ लेते हैं, तरका। ये देखो ना, रा की जेर को हमने साकिन करके पढ़ लिया, तरका। आपने पढ़ा हुआ है ना, तरका कहते हैं, उसने तरका छोड़ा है, तरका, तरका। असल में लफ्ज तरीका तो है, तरीका है, नहीं समझ आई है।
گل سمجھ آئی ہے؟ تو اس نہیں ول یتلطف، ایسے ہی فلیعبدوا اصل میں لی یتلطف اور لیعبدوا ہے. اور اچھا جی، اور اس طرح بلغ، بلغ سلامی، بلغ سلامی ہے نا، بلغ یہ بھی امر ہے. اچھا بلغ یہ باب تفعیل سے آتا ہے، بلغ یہ بھی امر، کیونکہ یہ ہم شکل ہے ماقبل پڑھے ہوئے امر حاضر کے سیگے کریم کے ساتھ. تو جو ہے نا یہ تھوڑی سی بات آپ کو ہم جب باب پڑھیں گے تب سمجھ آئے گی، کریم کے ساتھ بلغ سلامی، ٹھیک ہے نا، بلغ سلامی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا، تو بلغ، ٹھیک ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی یہ والی بات جو ہے انشاءاللہ. اچھا اب آتے ہیں جناب علی اس میں فائل کی گردان کی صیغوں کی علامت. اس میں فائل کیا ہوگا؟ کسی علامت یہ کہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آئے گا، جیسے جاعل، ناصر، قائل، بائع، سائل. اور ثلاثی مزید رباعی مجرد، رباعی مزید میں اس میں فائل کے صیغوں کے شروع میں میم مضموم اور درمیان میں زیر ہوتا تھا. اچھا اس میں فائل کے اندر کیا آئے گا؟ اگر تو ثلاثی مجرد ہے تو کس وزن پہ آتا ہے؟ فاعل کے وزن پر آتا ہے، فاعل کے وزن پر آتا ہے. اور اگر بچوں کس میں سے ساتھ آئے گا؟ اگر درمیان میں کیا آئے گا؟ اگر شروع میں میم مضموم آ رہا ہے اور درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہی ہے، زیر، ٹھیک ہے نا. درمیان میں، درمیان سے مراد عین درمیان نہیں مراد، اچھا بس درمیان میں، مستقیم، مستقیم، تو یہ اس میں فائل کا صیغہ ہوگا. ایسے ہی متصرف، متصرف، ایسے ہی منزل، انزل ینزل انزالا، منزل، درمیان میں زیر نہیں تو زبر بھی نہ ہو. اچھا جی تو اچھا، اور اگر درمیان میں زیر نہیں ہو تو پھر زبر بھی نہیں ہونا چاہیے. درمیان میں اگر زیر نہیں زبر بھی نہیں، جیسے متقون، متقن، متقیان، متقون، اصل میں متقیون تھا، متقون، متقون. ایسے ہی مدعون، مدعین، مدعیان، مدعون، اس میں فائل کا صیغہ ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا، مرمن، مرمیان، مرمون، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آئے گا. یہ ابھی آپ کو پریشان نہیں ہونا، اور یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یاد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، یہ پتہ چل جائے گا جب انشاءاللہ ہم اجرا کے اندر کریں گے. اس میں مفعول کی گردان کے صیغوں کی علامت آ گیا. اس میں مفعول کی صیغوں کی علامت یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے اس کے صیغے کیسے آئیں گے؟ ہاں ان میں تعلیل ہوئی ہے سارے کے سارے، اصل میں متقیون تھا، مدعیون سے، مدعیون سے مدعیون، پھر وہ آ گیا ایسے ہی، پھر اس طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مرمیون سے جو ہے نا یہ سارا مرمونا. اچھا جی اس میں مفعول کے صیغوں کی علامت کیا آئے گی؟ مفعول ان کے وزن پر آئیں گے، شروع میں میم مفتوح ہو، درمیان میں واو یا ما کا مکسور ہوگا. جیسے دیکھو یعنی شروع میں میم مفتوح ہوگا اور درمیان آخری حرف سے پہلے میں واو ما کا مضموم یا ما کا مکسور ہوگا، ٹھیک ہے نا، مفعول ان سے، ٹھیک ہے نا. تو شروع میں یا آخر میں کیا آئے گا؟ واو مکسور یا ما کا مکسور ہوگی. جیسا کہ دیکھو ذرا، منصور اس میں مفعول کا صیغہ ہے، منصور، مفتوح، ایسے ہی مقول، مقول، یہ بھی کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے، مقول، یا بقول صحیح مقبول نہیں ہے، اصل میں مقبول نہیں تھا، تعلیل ہوئی ہوئی ہے. ایسے ہی مبی، یہ آ گیا یا ماقبل مکسور، مبی، با یبی سے، یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اچھا مبیو تھا، مبی، مبی کسے کہتے ہیں؟ بیچی ہوئی چیز کو، بیچی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مبی، جس کو بیچا جا رہا ہے. اچھا یا آخر میں واو یا مشدد ہوگی، یا آخر میں کیا آ جاتا ہے؟ واو یا مشدد آ جاتی ہے. مدعوون، مطلوبون، مطلوع، مطلوع کا مطلب ہے تلاوت کی گئی، مطلوبون، آخر میں کیا آ جائے گا؟ واو یا کیا آ جاتی ہے؟ مشدد آ جاتی ہے. ایسے ہی مرمیون، مجسیون، یہ اس مفعول کے وہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، مرمیون، ٹھیک ہے نا، مرمویون تھا یہ اصل میں، مرمویون تھا، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. یہ اس کی علامات پڑھ رہے ہیں ابھی، اس پہ پریشان نہ ہونا استاد جی یہ اتنی زیادہ ہمیں، اگر ہم نے اتنا ہی یاد کرنا ہے تو ہمیں پھر فائدہ کیا ہے اس کا اگر یہ چیزیں یاد کرنی ہے؟ یہ صرف آپ کو ایک علامات بتا رہے ہیں، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب یہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں اے پڑھیا سی کی پڑھیا سی، کہ جناب وہاں پہ آپ نے یہ علامت پڑھی تھی، پھر تعلیل کیسے ہوئی ہے؟ مجسیون. اور ثلاثی مزید رباعی میں، رباعی مزید اس مفعول کے صیغوں میں شروع میں میم مضموم اور درمیان میں فتح ہوگا. جیسے منزل، منزل کا کی مطلب ہے نازل کیا گیا، منزل مفعول کا صیغہ منزل. مفصل، متطہرون، یا درمیان میں الف ہوگا، درمیان میں بعض دفعہ الف بھی آ جیسے مختار، مبتا، یہ باب افتعال سے آئے گا، مختار، مختار کل، ٹھیک ہے نا، مختار،
اس کو اختیار دیا گیا. ایسے مبتا، ٹھیک ہے نا، مبتا، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں جو لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں خبردار، خبردار تمام حضرات کو. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ تمام حضرات کو. تمام حضرات کو کی کریں گے؟ مطلع پڑھیں گے، مطلع پڑھیں گے اس کو. تمام حضرات کو مطلع پڑھیں گے. اچھا، تمام حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے. لوگ پڑھتے ہیں تمام حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے. او مطلع اس میں فاعل کا صیغہ ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مطلع نہیں کیا جاتا. تمام حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے. اس میں مفعول پڑھنا ہے. یہ سمجھ آئیے گل کی؟ یہ میں خواص کی بھی غلطی آپ کو بتا رہا ہوں. خواص کی بھی وہ پڑھتے ہیں تمام حضرات کو کی جاتا ہے، مطلع کیا جاتا ہے. مطلع کیا جاتا ہے، مطلع نہیں ہوتا، مطلع کیا جاتا ہے. مطلع کیا جاتا ہے، ان کو اطلاع دی جاتی ہے. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے. اچھا ایک اور جو لوگ پڑھتے ہیں جناب علی، یہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں من جانب. من جانب نہیں ہوتا، من جانب ہوتا ہے. لفظ کی ہوتا ہے من جانب. لوگ پڑھتے ہیں من جانب، من جانب. من تو من، میں جانب، من جانب. ٹھیک ہے، تو من جانب نہیں ہے، من جانب ہے. من جانب. بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے اس میں سے آتا ہے. یہ من جانب ہوتا ہے، من جانب نہیں ہوتا، من جانب. گل سمجھ رہے ہو؟ اور گل سمجھ آئی ہے؟ تو شروع میں کیا آئے گا؟ میم مجزوم آئے گا، اور کی آئے گا درمیان میں. درمیان میں اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، درمیان میں اگر الف بھی آ جائے، اس طرح اس سے آ گیا درمیان میں الف آئے تب بھی مفعول کا صیغہ ہوگا. اس طرح ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خلیفہ. لوگ اس کو پڑھتے ہیں خلیفہ مجاز. خلیفہ مجاز. خلیفہ مجاز نہیں ہوتا، خلیفہ مجاز ہوتا ہے. مجاز اجازت یافتہ کسی بزرگ کا خلیفہ جو بنا ہوتا ہے تو مجاز ہوتا ہے. یہ مجاز مفعول. مجاز مجاز نہیں ہوتا. مجاز کا مطلب ہے کہ فراڈیا، نقلی خلیفہ مجاز. ٹھیک ہے نا، نقلی ماڈل جو ہے. ٹھیک ہے نا، تو خلیفہ مجاز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں خلیفہ مجاز. ٹھیک ہے نا، تو خلیفہ مجاز نہیں ہوتا، مجاز ہوتا ہے. مجاز اجازت یافتہ. سمجھ آئیے؟ من جانب اس میں مفعول نہیں ہے. من جانب تو ویسے میں نے ویسے آپ کو بتایا بس. من جانب جو تھا. اچھا جی، وہ گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ اس طرح کے آگے اس میں ظرف کی گردان کے سیغوں کی علامات. اب دیکھو آپ اردو میں کیسے ہم غلط بول رہے ہوتے ہیں چیزیں. ہم غلط بول رہے ہوتے ہیں چیزیں. اب یہی بات ہے کہ اگر آپ کو صرف تگڑی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ جو ہے نا صحیح الفاظ کو ادا کرو گے. ٹھیک ہے نا، صحیح الفاظ. لوگ اس کو بھی کہتے ہیں الفاظ. الفاظ نہیں ہوتا، الفاظ ہوتا ہے، الفاظ. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی اخبار. اخبار نہیں ہوتا، اخبار. خبر کی جمع اخبار. ٹھیک ہے نا، اخبار. تو اخبار نہیں ہوتا، اخبار. ایسے ہی ایک لفظ یہ بہت لوگ غلط بولتے ہیں، یہ ہوتا ہے جناب قلعہ. قلعہ. قلعہ لفظ کی بجائے اصل میں عربی کا لفظ جو ہے نا کلا لفظ ہے. کلا. کلا لفظ ہے، کلا. ٹھیک ہے نا، جس کو کاسل کہتے ہیں، کاسل. ٹھیک ہے نا، کاسل. تو یہ اس میں سے آ گیا کلا. اب آ گیا جناب علی اس میں ظرف کی گردان کی سیغوں کی علامت. اگر سیغوں کے شروع میں میم مفتوح اور درمیان میں زبر یا زیر ہو تو اس میں ظرف کا سیغہ ہوگا، بشرطے کہ وہاں مصدر والا معنی ٹھیک نہ ہو. اگر مصدر والا معنی ٹھیک ہوگا تو پھر وہ مصدر میمی کا سیغہ ہوگا. یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، مصدر میمی. مصدر میمی کتابوں میں آتا ہے. گل نہیں سمجھ میں آئی؟ مصدر میمی یہ بڑی پریشانی رہتی ہے کہ مصدر میمی ہوتی کی چیز ہے. مصدر میمی تو کہتے ہیں اگر سیغوں کے شروع میں میم مفتوح ہو
اور درمیان میں زبر یا زیر ہو، میم مفتوح ہو، درمیان میں زبر یا زیر، تو اس میں ظرف کا صیغہ بنے گا بشرطے کہ وہاں مصدر والا معنی ٹھیک نہ ہو۔ اگر مصدر والا معنی ٹھیک ہو تو پھر وہ مصدر میمی کا صیغہ ہوگا، یعنی مصدر میمی اور ظرف کا وزن ایک جیسا آ رہا ہوتا ہے۔ مصدر میمی تو ظرف کا کیا آ رہا ہوتا ہے وزن ایک جیسا، مصدر میمی اس کو کہتے ہیں جس کے شروع میں میم ہو، جیسے دیکھو اب آ گیا جناب علی، کیا آ گیا؟ من ترن، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا مرجع۔ یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ مرجع لفظ ہوتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں ضمیر کا مرجع کیا ہے، اور ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا، ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، مرجع لوٹنے کی جگہ۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، مرجع ایسے ہی مسیرن، ایسے ہی مسیرن اور سین کے ساتھ مسیرن جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ظرف کیسے آگے جائے گا، تو ظرف بھی آ رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ کیا آ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی۔ اب یہ ہو سکتا ہے یہ منظرن نہ ہو کہیں اس میں سے منظر، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ظرف بھی اس میں سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مسجد، مسجد، ٹھیک ہے نا، مسجد آ جاتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں خلاف قیاس بھی آتی ہیں، جیسے اس میں سے جیسے مشرق آنا چاہیے، مشرق کم کہتے ہیں، مغرب آنا چاہیے، مغرب آتا ہے لفظ، مغرب، ٹھیک ہے نا، غربا یا غروبو سے مغربون، اور اس میں سے یہ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا۔ اچھا، اس میں اعلیٰ میں کیا ہوگا؟ شروع میں میم مکسور و درمیان میں زبر یا الف ہو تو اس میں اعلیٰ سیکھا، جیسے من سرن یا میلمن، ممبر، محراب، مفتاح، ممبر، دیکھو محراب، مفتاح، یہ اس میں اعلیٰ کے سیکھے ہیں۔ اچھا، اس میں تفضیل کی گردان کی سیغوں کی علامت کیا ہے کہ اگر کوئی سیغہ ازرب و الاخری یا ضربہ الاخری کی ہم شکل ہو، ازرب و فولا پڑھا ہے نا، فولا، افعلو یا فولا کے وزن پہ آتا ہے، اس میں تفضیل، تو اس میں زیادتی والا معنی تو اس میں تفصیل کا سیکھا، جیسے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آ جائے گا، تو افعلو آئے گا یا فولا کا وزن آئے گا، جیسے عظما، اعظم کی مونس کیا آتی ہے؟ عظما، ٹھیک ہے نا، عظما، اعظم اس میں تفضیل ہے تو عظما، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی لفظ کیا آئے گا؟ اسد، اسعد، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ ہے تو اس کی مونس کیا آئے گی؟ سودا، سعادت مند، ٹھیک ہے نا، یہ کیا آ جاتی ہے؟ سعادت مند، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ کیا اصل میں سودا ہے، سودا، ٹھیک ہے نا، فولا کے وزن پر ہے، اسعد، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے صغرا، کبرا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے، اصغر کی مونس کیا آئے گی؟ صغرا، تو کبرا، ٹھیک ہے نا، تو اصغر اور صغرا اور کبرا، اصغری اور اکبری پڑھے ہیں نا، اصغری اکبری کی کہانی پڑھے ڈپٹی نذیر احمد کی، اصغری اور اکبری، ٹھیک ہے نا، تو پہلے زمانے میں جو کہانیاں لکھی جاتی تھیں نا وہ بھی کیا ہوتی تھیں؟ بڑی کمال کی لکھی جاتی تھیں۔ دیکھو اصغری اور اکبری کی جو نقشہ کھینچتے ہیں، اصغری کے اخلاق کیا تھے؟ بڑے اعلیٰ، اکبری کے حالات کیا تھے؟ بڑے اخلاق بڑے برے سے تھے، تو کیا گھروں کے اندر کیا کیا وہ تھا؟ آج کل کیا سکھاتے ہیں ہمارے ڈرامے اور فلاں کہ عورت کو کیا ہونا چاہیے؟ خوب منہ پھٹ ہونا چاہیے، خوب کیا کرنا چاہیے اس کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، فلاں کرنا چاہیے۔ پہلے کیا سکھاتے تھے کہ بھئی کیا کرو؟ اپنے اخلاق سے جیتو، لوگوں کو اپنے اخلاق سے جیتو۔ آج کل سکھاتے ہیں کہ جناب علی کی کرو، ڈنڈے کے زور کے اوپر کیا کرو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جو ہے، تو اخلاق آپ کے جو ہوتے ہیں نا بچوں، یہ یاد رکھو، اخلاق پتھر کو بھی پگھلا کے رکھ دیتے ہیں، اخلاق جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پتھر کو بھی پگھلا کے رکھ دیتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھو کہ جو ہے یہ اخلاق کی قوت کو کمزور نہ سمجھو کبھی بھی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اخلاق سے کچھ نہیں ہوتا، اچھے بننے سے کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا آپ کو رگڑے لگائے گی، ساری دنیا آپ کو مارے گی، ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دنیا کیا ہے؟ ری ایکشن کی جگہ ہے بس، تو پرو ایکٹیو بنو، ری ایکٹیو نہ بنو۔ پرو ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ خود اپنے اس میں سے وہ کرو، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ آ گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ٹھیک ہے نا، اقرب، تو اقرب ہم زیادہ قریب ہیں، قریب سے، ایسے قربا، قربا، قربا کا مونس آتا ہے کہ قربا، فعل تعجب کسی کو کہتا ہے اگر کسی کا ما ازربہ و ازرب بھی و زاروبا، ان سے کہ ہم شکل آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو فعل تعجب میں نے بتایا تھا نا بچوں، فعل تعجب کا بتایا تھا نا، یاد ہے نا، پڑھا تھا ہم نے جب ہم عوامل پڑھ رہے تھے، فعل تعجب بھی آتا تھا، ما ازربہ و ازرب بھی و زاروبا،
जैसे ताज्जुब हैरानगी वाला माना ठीक हो तो फिर तजुब से माँ कराहू, कैसा अजीब उसने पढ़ा। अगर ताज्जुब वाला माना ठीक ना हो तो माँ अज़रबहु ज़रबा, इसी को माजी किसी का इस्तेमाल पैदा हो जाएगा। वाजरी बी में हम शक्ल में अमर किसी का इस्तेमाल पैदा हो जाएगा। तो अगर ताज्जुब वाला ना हो तो अज़रबहु में माजी का सीगा के होगा, ऐसे ही ज़ारूबा में भी कारूमा की तरह बन जाएगा। और अज़रिब के अंदर क्या अमर के सीगे का इस्तेमाल पैदा हो जाएगा। तो उसमें से जो है ना ये आ गया जनाब अली आपकी वो थी। अब हम देखते हैं जरा इसके अंदर से गर्दानों की अलामात का इजरा। अब उस्ताद जी के साथ जो है ना जिस तरह उस्ताद जी ने किया मैं उस तरह ही करता हूँ, ताकि आपको क्या हो, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी इजरा मैं करवाऊंगा। आप लोगों को परेशान ना होना कि उस्ताद जी रोजाना सबक आप बड़ा पढ़ाते हैं, इजरा आप थोड़ी देर करवाते हैं। जल्दी जल्दी चीजें करवा के फिर मैंने क्या करना है, ज्यादा किस पे लेके जाना है, फिर आपको इजरा ही के ऊपर लेके जाना है। लेकिन आपको इसके लिए पहले तैयार होना है चीजों को। अच्छा जी, अनामता। अनामता किस गर्दान का सीगा है? देखो अनामता किस गर्दान का सीगा है, अब आपको पता है माजी का, कैसे मालूम हुआ? उस्ताद जी हमने गर्दानों की अलामात में पढ़ा था कि जिस सीगे आखिर में ता तुमा तुम ती तुमा तुम ना तू ना वगैरह आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माजी के सीगे होंगे। अच्छा जी अब देखो जरा, जाहिद। जाहिद किस गर्दान का सीगा है उस्ताद जी? ये अमर का सीगा है, क्योंकि इसकी मुशाबत बाब मुफाला के अमर जारिब के साथ है। जारिब, जारिब कातिल, ठीक है ना, तो उसके साथ है। अच्छा अब देखो जरा, ये देखना चलो, ये आपको हो सकता है समझ ना आए, लेकिन ये आपको समझ आएगा। क्या समझ आएगा? मुशय्यदा, मुताहरा, मुशय्यदा, मुताहरा। मैंने जबर जबर लगा भी दी है। शुरू में मीम है, दरमियान में क्या आ रहा है, जबर आ रहा है, क्या होगा इसमें मफूल के। गल समझ आई है? मुशय्यदा, मुताहरा, मुशय्यदा, मुताहरा। इसमें मफूल के क्यों? हमने गर्दानों के राम में पढ़ा था कि जिस सीगे के शुरू में मीम मजमूम और दरमियान में फतह हो तो इसमें मफूल का सीगा होगा। समझ आ रही है बात की? बाकी मैं गर्दानों के अंदर इंशाल्लाह इजरा के अंदर इसको हम जारी करेंगे उसमें से। चलो जी होना आ जाओ, जो सीगों की अलामात आ गई हैं। ये तो था, ये क्या था आपको बच्चों, ये क्या था? ये गर्दाने पहचानने का था। गर्दाने कैसे पहचानोगे कि इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, फेले जहद है, वक़्त बुलंद नासिबा है, अमर है, ठीक है नहीं है। गल समझ आई है? ये था अभी हमने की पढ़ा गर्दानों को। उसमें से उस्ताद जी सीगों को कैसे पहचानते हैं? आपने पहले हमें पढ़ाया कि माजी को कैसे पहचानना है, माजी मुजारे फलां फलां ये सारी चीजें। तो उन गर्दानों को कैसे, सीगों को कैसे पहचानेंगे? पहला सीगा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। किस तरह पता कैसे चलेगा हमें सीगा कौन सा है? 14 सीगे तो आपने बताए हुए हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो कहते हैं इब्तदाई तुलबा के लिए माजी के सीगों की अलामत। माजी के सीगे आखिर में ता हो तो वाहिद मुअज्जर सातवां सीगा होगा। ता तुमा तुम, ती तुमा तुम ना तू ना, सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, ठीक है। और ती हो तो क्या होगा, 10वां सीगा आ जाएगा माजी का। और अगर तू हो तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा होगा। और अगर ता साकिन हो तो ये पक्का वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा होगा। जरा बत, जरा बत। मैं जानबूझ के इस तरह पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, आपको उस्ताद जी कलकले क्यों करते हैं आप, जो है कलकला तो नहीं होता इधर जो है, वो जानबूझ के कर रहा होता हूँ ताकि आपको क्या हो, आप उसको समझो। ता साकिन हो तो ये पक्का वाहिद मोनस गायब का सीगा होगा। अगर ता हो तो तस्निया मोनस गायब का सीगा होगा। अगर तुमा होगा तो इसमें दो एहतिमाल होंगे। अगर तुमा होगा तस्निया मुजक्कर हाजिर भी हो सकता है और तस्निया मोनस हाजिर भी हो सकता है, ऐसा ही है ना। जरब तुमा मोनस के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तुमा 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 दोनों के लिए आता है। अच्छा तुमा किसके लिए आता है? दोनों के लिए आता है। अगर तुम होगा तो ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा होगा। तुम, हम उर्दू में भी कहते हैं तुमने ये काम किया, तो लेकिन अरबी में जमा मुजक्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है तुम। और अगर तुन्ना होगा तो 12वां सीगा होगा, जमा मुन्नस हाजिर का सीगा होगा। अच्छा और अगर क्या होगा, ना होगा, अगर ना तो जमा मुन्नस गायब का सीगा होगा। सरब ना, 12 छठा सीगा तो सीगा होगा। अगर ना होगा तो जमा मुतकल्लिम का सीगा होगा। और अगर वाव साकिन हो तो जमा मुजक्कर गायब का सीगा होगा, ज़राबू। अगर अलिफ होगा तो तस्निया मुजक्कर गायब का सीगा होगा, ज़राबा। और अगर इसको अलावा से कोई भी ना हो तो फिर पहला सीगा होगा, ज़राबा। शाबाश है, गुड। कल समझ में आई है? तो माजी आप पहचान जाओगे गोया। अब माजी के सीगे आप पहचान जाओगे। तो अब मैं कहूंगा अनआमता, अनआमता। आप कहते हो उस्ताद जी
माजी का सीगा है, क्यों? ता आया हुआ है। सीगा कौन सा है उस्ताद जी? सातवां सीगा है। सातवां सीगा है किड़ा? वाहिद मुअन्नस मुजक्कर हाजिर वाला, वाहिद मुजक्कर हाजिर वाला। क्यों? उसके आखिर में ता आया हुआ है। ता मफ्तूआ आया हुआ है, ता मफ्तू। क्या नाम था? सातवां सीगा। जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया। नहीं, गल समझ आई है? चलो जी, आगे चलें फिर हम। इब्तदाई तलबा के लिए फेले मुजारे के सीगों की अलामत। फेले मुजारे के आखिर में नून मकसूर से पहले अलिफ हो तो तस्निया का सीगा होगा। चलो जी, गल ये तो बड़ी आसान है। या फलानी, या फलानी, मैं उसको मजहूल करके पढ़ूंगा। अच्छा, या फलाने, या फलाने, नून मकसूर आ गया। गल समझ आई है? अगर फेले मुजारे के आखिर में नून मकसूर से पहले की आ जाए, अलिफ आ जाए, तो वो तस्निया का सीगा होगा। अगर शुरू में या होगा तो तस्निया मुजक्कर गायब का सीगा होगा। और अगर शुरू में ता होगा, ठीक है, तो उसमें तीन सीगों का एहतिमाल पैदा हो जाएगा। तफ, या फलाने, तफलाने, तफलाने, तफलाने। गल समझ आई है? या फलाने, तफलाने, तफलाने, तफलाने। तो तफलाने में क्या आ जाएंगे? तीन सीगों के एहतिमाल आ जाएगा। तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुजक्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर। गल समझ आई है? चार टोटल तस्निया के सीगे होते हैं, जिनमें से तीन एक जैसे आते हैं और सिर्फ जो या वाला है वो मुख्तलिफ आता है। या फलाने। कल समझ आई है? तो नून जेर नी जो है, इसको पढ़ना वैसे यफ अलानी पढ़ा करो। अच्छा, यफ अलानी समझाने के लिए आपके लिए मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के मजहूल पढ़ रहा हूँ, ताकि ये ना हो कि आप नून जेर, नून या जेर नी कर लो। यफ अलानी ना, यफ अलानी नहीं है ये, ठीक है? इसलिए यफ अलानी। अगर नून मफ्तुआ से पहले वाव हो, नून मफ्तुआ से पहले वाव हो, तो जमा मुजक्कर का सीगा होगा। अच्छा जी, समझ आई है बात की? चलो जी, होने नूने मफ्तूआ से पहले वाव हो तो जमा मुजक्कर का सीगा होगा। जैसे यफ अलूना, तफ अलूना। गल नहीं समझ आई है? अगर नूने मफ्तूआ से पहले यफ अलूना, तफ अलूना अगर किया आ जाए बच्चों, वाव आ जाए, वाव, तो केड़ा सीगा होगा? तो जमा मुजक्कर का सीगा होगा। अगर या आई होगी तो जमा मुजक्कर गायब होगी, और अगर ता आई होगी तो जमा मुजक्कर हाजिर होगी। ठीक है ना? अगर ता हो तो जमा खास करें। अगर नूने मफ्तूआ से पहले या जायदा साकिन हो, या जायदा साकिन हो, तो वाहिद मोनस हाजिर का सीगा होगा। पढ़ा सीखी? तफ अलीना, 10वां सीगा आ गया। अगर नूने मफ्तूआ से पहले की आ जाए, या आ जाए, या आ जाए, तो की आ जाएगा बच्चों? तफलीना, ये 10वां सीगा आ जाएगा। यफलू, यफलानी, यफलूना, तफलू, तफलाने, यफलना, तफलू, तफलाने, तफलूना, तफअलीना, तफअलीना। नहीं समझ आई गल की? कुछ समझ आ रही है? गल समझ आ रही है? तो कहते हैं कि ये इसमें से आ जाएगा। अगर नून से पहले वाव या के अलावा कोई और साकिन हो, या वाव और या साकिन हो लेकिन असली हो, लेकिन क्या हो? वाव और या साकिन हो लेकिन असली हो। जैसे यदऊना और यरमीना, तो ये जमा मोनस का सीगा होगा। ओए होए 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 होए, एक गल खराब कर गई है। अब ये ना कहना कि यदऊना और यरमीना उस्ताद जी ये क्या है, ये तीसरा सीगा है। ठीक है ना? अब क्या है? तो ये इसमें से, जैसे कि यदऊना, यरमीना, ये याद रखना। नाकिस की गर्दानें आप लोगों को जिनको मैंने पढ़ाई हुई हैं, उन्होंने गर्दान दा यदु की कैसे किया था? यदु, यदुआने, यदूना, तदु, तदुआने, यदूना। छठा सीगा भी यदूना ही आया था। गल नहीं समझ आई है? छठा सीगा की आया था? यदूना आया था कि नहीं आया था? लेकिन ये छठा सीगा है। नूने मफ्तूआ से पहले वाव आ गया, लेकिन ये वाव असली है, जायदा नहीं है। ये जायदा नहीं है, तो ये छठा सीगा होगा। अच्छा, यदूना। ओ गल समझो, ये मैंने पैटर्न करवाया था, पैटर्न कराया था। जिनको नहीं कराया हुआ वो परेशान ना हो। अच्छा, वो परेशान ना हो, आप लोगों ने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छा, यदु, यदुआने, यदूना, तीसरा सीगा ये यदूना आ रहा है, लेकिन अब आगे पढ़ते जाओ। तदु, तदुआने, यदूना, छठा सीगा भी यदूना ही आ गया। उस्ताद जी परेशानी हो गई है, की परेशानी हो गई है? समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है या ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा है? हाँ जी, दोनों का इस्तेमाल है, दोनों का इस्तेमाल है।
गल समझ आई है? दोनों का इस्तेमाल आ गया। तो कहते हैं कि या को साकिन है या साकिन लेकिन असली हो, जैसे यदुना, ऐसे यरमी, यरमी यरमियान यरमूना, तरमी तरमियान यरमीना, ये या असली है, जमा इसका सीगा होगा। अगर शुरू में या हो तो जमा मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब अगर यदूना, और अगर ता हो तो जमा मुन्नस हाजिर का सीगा हो जाएगा। फिर उसमें से फिर यदु यदुआन यदूना, तदु तदुआन यदूना, तदु तदुआन तदु तदुआन तदूना, तदईना तदुआन तदूना, तदूना फिर आ जाएगा अदु और नदु आ जाएगा। इसलिए इसमें परेशान ना हो, खैर है, ये बात आपको ना भी समझ आए तो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई भी ना हो तो वो पांच सीगों के सीगों में से होगा। शुरू में या हो तो वाहिद मुजक्कर शुरू में, और उसमें तो वाहिद मुन्नस गायब, वाहिद मुजक्कर हाजिर। अच्छा जी, अगर शुरू में हमजा हो, शुरू में क्या आ जाए, हमजा आ जाएगा, तो वाहिद मुतकल्लिम, ये इतना तो आपको पता है। और नून और जमा मुतकल्लिम का इन इलाकों के जरिए फेले मुजारे से बनने वाली दीगर अफ़ाल की गर्दानगी को पहचान कर ली जाए। इसी तरह अस्मा में नून मकसूर से पहले अलिफ आ जाए तो तस्निया का सीगा होगा, जारिबाने, जारिबाने। अगर अलिफ से पहले ता जायदा ना हो तो तस्निया मुजक्कर, और ता जायदा तस्निया मुजक्कर का सीगा होगा। ठीक है ना? तो इसमें से अगर अलिफ से पहले ता जायदा ना हो तो तस्निया मुजक्कर जारिबतान, जारिबतान। ठीक है ना? तो जारिबतुन जारिबताने, ऐसा ही आता है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। और अगर वाव साकिन जारिबूना आ जाए, ये आप लोग खुद पहचान लोगे, जमा मोहम्मद सालिम का। ठीक है ना? अगर शुरू में पहले दो हर्फ और फतह हो तो इसी जगह अलिफ अलाम जमा अक्सा हो तो जमा अक्सा का सीगा होगा। हाँ, ये याद मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। मुकस्सर का सीगा होगा, जब उस सीगा में या जिक्र हो तो उसमें से वो आ जाएगा। जमा दरमियान में या हो तो तस्कीर का सीगा होगा। ता जायद तो तस्कीर मुज़क्कर ता का जायदा, ये उस्ताद जी ने जरा थोड़ी सी बातें वो की हैं। अब जरा इसको करते हैं जरा, देखो, सीगा है कुरानिया करते हैं जरा, देखो। असलहू, असलहू, ये पता है क्या है? ये आखिर में वाव आया हुआ है। ठीक है ना? वाव आया हुआ है, ठीक है ना? वाव आया, इसका मतलब है ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा आया हुआ है। असलहा असलहा असलहू, ये बाबे फाल से जमा मुजक्कर गायब का। चलो इस पे आपको नहीं, या मुरूना या मुरूना या मुरूना, ये भी ये जमा मुजक्कर का गायब का सीगा है। इसमें वाव आया हुआ है, नून से पहले वाव आया हुआ है और या शुरू में आया हुआ है। तीसरा सीगा हो गया ना, हमारा या मुरू या मुराने या मुरूना, या मुरूना। अच्छा, अल मुनाफिकीना, अल मुनाफिकीना, ये जमा मुजक्कर सालिम का सीगा है। मुनाफिकूना मुनाफिकीना, ये जमा मुजक्कर सालिम का, इसमें फाइल का। मुनाफिकुन, इसमें फाइल भी आ रहा है ना, इसमें फाइल नाफका युनाफिकू, तो मुनाफिकीना इसमें फाइल का सीगा है। मुनाफिक, इसमें फाइल का सीगा है। मुनाफिक, दरमियान में जेर आई है, मुनाफिक, समझ आ रही है? फ़ारिज, आरिज ये अमर का सीगा है। ठीक है ना? लम युरिद, ये लम के साथ आ रहा है। लन तनालू, ये जहद का सीगा आ गया। मुबीन, ये इसमें फाइल का सीगा है, दरमियान में क्या आ गई, मुबीन। मुख्ताल, ठीक है ना, ये इसमें मफूल कर लो इसको, मुख्ताल। इसमें मफूल भी इसमें फाइल भी आ सकता है, लेकिन मफूल भी। मुबीन किस करदान का सीगा है? कहते हैं इसमें फाइल का, दरमियान में, इसमें ये कौन सा सीगा आखिर दरमियान है? तो ये मुबीन कौन सा सीगा होगा, अबाना युबीनो से, तो कौन इस, अगर इसमें फाइल का सवाल, दो सवाल पोशीदा है। वाहिद तस्नीह जमा में क्या है, मुबीन, और मुजक्कर मोनस में क्या है? ये कहते हैं वाहिद मुजक्कर का सीगा है, मुबीन, इसलिए कि आखिर में तस्नीया जमा अलामत नहीं है इसके अंदर, और मुजक्कर इसलिए है कि इसके आखिर में तानीस की अलामत कोई नहीं है, मुबीन, तो ये मुजक्कर का सीगा है। यकूलूना किस करदान का सीगा है, यकूलूना, देखो, यकूलूना फेले मुजारे का, क्योंकि शुरू हरूफ तैन में या आया हुआ है। कौन सा सीगा है? तीसरा सीगा आ रहा है, ये तीसरा सीगा आ रहा है। ठीक हो गया ये? या मैं आप कहेंगे सही बहुत तेज चल रहे हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। अच्छा, परेशान नहीं होना, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ बस। वैसे मैं सिर्फ आपको फिर, ताकि जब मैं इजरा के अंदर मैं क्या किया करूंगा, आपको सिर्फ मैं एक वो दूंगा कि देखो ये हमने यूं पढ़ा था, ये ऐसे पढ़ा था। फेले मालूम व मजहूल की अलामात, फेले माजी में पहले हर्फ पर फतह हो तो हमेशा मालूम का सीगा होगा, जैसे नज़ला, नज़ला पहले से, अल्लमा। अगर पहले हर्फ पर जम्मा हो तो वो मजहूल का सीगा होगा, जैसे खुलिका, शुब्बिहा, कुतिलू,
بشرطے کہ اجوف واوی سے ماضی مضموم العین مفتول عین کا صیغہ نہ ہو، اگر ہوا تو وہ ماضی مجہول کے اندر جمع مؤنث غائب سے لے کر صیغوں میں شروع میں ضمہ ہوگا۔ اجوف کی گردانیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں جنہوں نے، تو انہوں نے پڑھا تھا کہ وہ کلنا تلنا والے جتنے بھی صیغے تھے، کالا کالا کالو کالت کالتا کلنا، چھٹا صیغہ کلنا بن گیا تھا، یاد ہے؟ کولنا سے چھٹا صیغہ کیا بن گیا تھا؟ کلنا بن گیا تھا کولنا سے۔ کیا ہوا تھا کولنا سے؟ پہلے کیا کیا تھا؟ پہلے الف سے تبدیل کیا، کالنا ہوا، پھر الف گر گیا تھا کلنا، پھر ہم نے ضمہ دے دیا تھا، کی پڑ گیا تھا؟ کلنا ہو گیا تھا۔ تو اجوف کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ معلوم کے اندر بھی شروع میں ضمہ آ جایا کرتا ہے، اجوف کے ماضی کے اندر بھی، اجوف کے ماضی کے اندر بھی کی آ جاتا ہے، شروع میں کی آ جاتا ہے، مضموم آ جاتا ہے۔ اور فعل مضارع میں پہلے حرف پر فتح ہو اور پہلے حرف پر اچھا جی، یا پہلے حرف پر ضمہ لیکن درمیان میں کسرہ ہو تو معلوم کا صیغہ، جیسے یقولو، یبیو، یقاتلون، یہ معلوم کا صیغہ ہے، اس کو وہ نہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ یقاتلون، تبدیلی کا کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چلے گا اگر پہلے حرف پر ضمہ ہو اور درمیان میں فتح یا الف ہو تو مجہول کا صیغہ ہوگا، یردو، یرجعون، یقالو۔ اچھا جی، اب یہ دیکھو انہوں نے قرآنی صیغے دیے ہوئے ہیں، ارسلنا، یہ معلوم کا صیغہ ہے، ارسلنا، ایک تو نا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مطلب ماضی کا صیغہ ہے ارسلنا، ٹھیک ہے نا، اور یہ معلوم کا صیغہ ہے کیونکہ شروع میں کیا آیا ہوا ہے؟ یہ اس میں سے تضرعوا، تضرعوا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور کیا آیا ہوا ہے؟ واو آیا ہوا ہے، اور یہ کیا تھا؟ پہلے صیغے کے اوپر کیا تھا؟ یہ پہلے صیغے کے اوپر فتح ہے تو یہ معلوم کا صیغہ ہے۔ وَأُوحِيَ، اوحیا یہ مجہول کا صیغہ ہے، اوحیا، اوحا سے اوحیا۔ اچھا جی، اور یہ کیا آ جائے گا؟ یہ آ جائے گا استغفرو، استغفرو، ٹھیک ہے نا، استغفرو یہ متکلم کا صیغہ ہے، استغفر یا استغفرو سے۔ ننزلو، نزلہ ینزلو سے، ننزلو یہ متکلم، یہ ننزلو جمع متکلم کا ہے لیکن یہ معلوم کا صیغہ ہے۔ یہ میں بتاؤں گا کچھ بابوں کے اندر معلوم کے اندر بھی کیا آتی ہے؟ حروف عطین پہ ضمہ آتا ہے، کچھ بابوں کے حروف عطین کے اوپر کیا آتا ہے؟ معلوم کے اندر بھی ضمہ آتا ہے۔ اچھا جی، اس جدو یہ کیا ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، اس جدو یہ امر سچ ہے۔ لا تتبعوا یہ نہیں کا صیغہ آ جائے گا، یہ معلوم کا صیغہ ہے، معلوم اور مجہول کی اس میں سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ بات بھی وہ ہو گئی ہے۔ آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، اور اس پہ یہ نہ کہنا استاد جی بہت تیزی سے چل رہے ہیں، کیونکہ میں نے اجرا کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں میں نے بتانی ہے، صرف میں صرف ابھی گو تھرو کر رہا ہوں کہ دیکھو بچو وہاں پہ جا کے دیکھو گے کہ یہ لکھا ہوا تھا، میں یوں بتاؤں گا آپ کو، پی ڈی ایف میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا یہ والی، شش اقسام اور ابواب کو پہچاننے کا طریقہ۔ چلو جی ہونا آ جاؤ جناب علی کہ استاد جی سیگے بھی پہچان لیں گے، چلیں مان لیا آپ نے کہا کہ سیگے بھی پہچان لیں گے، معلوم مجہول بھی پہچان لیں گے، اور کی کر لیں گے ہم جو ہے نا گردان بھی پہچان لیں گے۔ ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ شش اقسام میں سے کی ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اور بابوں کو کیسے پہچانیں گے کہ کیڑا باب آ رہا ہے؟ 22 اور 24 باب جو آپ کہتے ہیں، 22 باب ہیں، 24 باب ہیں، ان کو ہم کیسے پہچانتے کیسے ہیں؟ پہچانے کیسے جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے پہلے سیغے کے آخر میں اگر 3 حرف، پہلے سیغے کے اگر کیا ہو؟ 3 ہو، نصارا، اگر ماضی کے پہلے سیغے میں کیا آ رہے ہوں؟ 3 حرف آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، نصارا، یا آخر سے ضمیروں کو الگ کرنے کے بعد 3 حرف باقی بچ جائیں، ضمیروں کو الگ کرنے کے بعد کیا بچ رہے ہوں؟ 3 حرف بچ رہے ہوں، تو یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہوگا۔ دیکھنا ذرا، دسو بچوں منو، ظلم تم، اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ یہ کون سا ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے، تو آپ کہنا استاد جی یہ کیا ہے؟ ثلاثی مزید ہے۔ ہیں؟ ثلاثی مزید کیوں ہے؟ 1 2 3 4 5 استاد جی اس میں کتنے آئے ہوئے ہیں؟ 5 حرف آئے ہوئے ہیں، 5 حرف آئے ہوئے ہیں، تو 5 آ گئے تو یہ خماسی بن جانا چاہیے پھر تو اس کو، ٹھیک ہے، یہ کتنے آ جائیں گے؟ 5 آ گئے، کیوں آ گئے 5؟ استاد جی آپ دیکھیں نا 5 حرف نہیں ہے اس کے اندر، تو کیا کرنا کیا ہے کہ آخر سے ضمیر کی چھٹی کراؤ، ضمیر پڑی نا، تا تم، پیچھے کتنے رہ گئے ہیں؟
3 رہ گئے ہیں استاد جی، 3 رہ گئے ہیں، تو پھر یہ ثلاثی مجرد ہے، شاباش ہے، ٹھیک ہو گیا، 3 بچ گئے ہیں، لہٰذا ثلاثی مجرد کا سیکھا ہے۔ آگے ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں سے کس باب سے سب سے قرآن میں رکھو کہ اس کے ماضی سے کس باب سے استعمال ہوئے، لہٰذا قرآن میں جب ماضی سے اور مضارع استعمال ہوئے تو وہ سیکھا اسی باب سے ہوگا۔ جیسے اچھا جی، اب یہ دیکھو ظالمہ یظلمو ہے، ظالمہ یظلمو ہے، ظالمہ یظلمو ہے، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں لغت سے پتہ چلتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے جو باب ہوتے ہیں نا، ثلاثی مجرد والے جو باب ہوتے ہیں بچوں، وہ 6 باب، یہ ہمیں لغت سے پتہ چلتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمیں کس سے پتہ چلیں گے؟ لغت سے پتہ چلیں گے۔ یظلمونا کا لفظ آ رہا ہے نا، یظلمونا قرآن کریم میں، تو آپ کہتے ہو یار یہ کیا ہے، ضربہ یضربو والا ہے، ظلمہ یظلمو، ظلمہ یظلمو، یظلمونا قرآن کریم کے اندر آ رہا ہے نا لفظ، تو وہاں سے دیکھ لو یا لغت سے دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ جناب علی یہ کس باب سے استعمال ہو رہا ہے، تو ضربہ یظلمو۔ لیکن یہ آپ کے طلبہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے ظالمہ یظلمو، اس لیے یہ کیا ہے، آپ کے اچھا لگنے پر نہیں ہے، اچھا آپ کے اچھا لگنے پر نہیں ہے، عرب کیسے پڑھتے ہیں اس کے اوپر مدار ہے، گل نہیں سمجھ آئی ہے۔ ثلاثی مجرد کے جو ابواب کا پتہ چلے گا وہ عرب کیسے پڑھتے ہیں، ان کو کیا لگے گا، ان کو جو چیز اچھی لگے گی تو وہ اس کے مطابق پڑھیں گے، آپ نے گل نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ انہوں نے جو پڑھا ہوا ہوگا آپ نے بھی ویسا ہی پڑھنا ہوگا، گل نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وہ اس کو کہتے ہیں سمائی کہتے ہیں، ثلاثی مجرد کہ جو وہ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ سما سے تعلق رکھتے ہیں، سما، سما کا مطلب ہے سننے کے ساتھ۔ اچھا، اس میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا، کس کے ساتھ ہوتے ہیں، سما کے ساتھ، سما، ٹھیک ہے نا، سننے کے ساتھ، سما کے ساتھ ہیں، اس لیے اس کو سمائی ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، سمائی، اس کا تعلق قیاس کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے دیکھو انگریزی میں آپ کیا کہتے ہو، بی یو ٹی بٹ پڑھتے ہو، اینڈ پی یو ٹی پٹ پڑھتے ہو، تو اب آپ کہو کہ کیوں استاد جی یہ کیوں پڑھتے ہیں، بس یہ انگریز ایسا پڑھتا ہے، اب ہمیں کیا کریں، اس انگریز نے اب اس کو ایسے ہی پڑھا تو ہمیں بھی کیا کرنا پڑنا پڑے گا، ہمیں ویسے ہی پڑھنا پڑے گا، گل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا تعلق کیا ہوتا ہے، بعض چیزوں کا تعلق سما کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اچھا جی، پھر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا جیسے داخلہ سیکھا اس کے ماضی بھی قرآن پاک میں استعمال ہو، جیسے دخل علیہ المحراب الآیتہ، یعنی آخر تک پڑھ لو، دخل علیہ المحراب، اور اس کا مضارع قرآن میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس کا مطلب ہے ماضی دخل آئے گا، مضارع یدخلو آئے گا، نصر ینصرو والا، ٹھیک ہے نا۔ تو باب نصر ینصرو سے قرآن کریم بعض سیکھے ایک سے زیادہ بابوں سے بھی استعمال ہوئے ہیں، دیکھو بعض سیکھے کیا ہوئے ہیں، ایک سے زائد بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے دیکھو کبورا یکبرو اور کبیرہ یکبرو، دونوں اس میں سے ہوئے ہیں، کبورا کبورا، ٹھیک ہے نا، ایسے یکبرو، شروف یشرفو والا، اور کبیرہ یکبرو، سمع یسمعو۔ اگر قرآن کریم سے سیکھے کا باب معلوم ہے، اس سیکھے کا مادہ اصلی حروف نکال کر لغت کی کتاب مصباح اللغات یا المنجد وغیرہ میں دیکھیں، اگر اس کا مادہ کے ساتھ ضاد لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ضرب یضرب ہوگا، اگر نون لکھا ہے تو نصرہ ینصر ہوگا، اگر فا لکھا ہے تو وہ فتح یفتح ہوگا، اگر سین لکھا ہے تو وہ سمع یسمع ہوگا، اگر کاف لکھا ہے تو وہ کرما یکرمو ہوگا، اگر ہا لکھا ہے تو وہ حسیبہ یحسب والا ہوگا۔ 6 باب ہی ہوتے ہیں نا، اگر بعض مادوں کے اور بعض مادوں کے ساتھ ضاد، نون، فا وغیرہ لکھے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مادہ سے ثلاثی مجرد کے کئی باب آتے ہیں، جیسے نائمہ، اس مادے کے ساتھ مصباح اللغات وغیرہ میں نائمہ جو ہے نا بچوں، نائمہ یہ مختلف آتا ہے، اس کے ساتھ یہ فا نامہ بھی آتا ہے، نامہ ین امو بھی آتا ہے، ایسے ہی نائمہ ین امو بھی آتا ہے، ایسے ہی ناؤمہ ین امو بھی آتا ہے، وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ مختلف آتے ہیں یہ چاروں حروف لکھے ہوں تو اس کے طرف اشارہ سے ماضی ثلاثی مجرد کے چاروں ابواب آ سکتے ہیں، نائمہ ین امو بھی ہو سکتا ہے، نامہ ین امو بھی ہو سکتا ہے، ناؤمہ ین امو بھی ہو سکتا ہے، اور نامہ ین امو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ضمیر کو الگ کرنے کے بعد 4 یا اس سے زیادہ حرف باقی بچیں تو وہ پھر عام طور پر ثلاثی مزید کا صیغہ ہوگا۔ ابھی تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ضمیر کو ہٹاؤ گے تو ضمیر کو ہٹانے کے بعد اگر 3 حرف بچ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا، ثلاثی مجرد کا صیغہ ہوگا، لیکن ٹھیک ہے نا، لیکن
अगर आप क्या करते हो उसमें से, लेकिन आप क्या करते हो उसमें से, ठीक है ना, उसमें से आप क्या करते हो, जमीरों को लेकर चार या इससे जायद हर्फ बचें तो वो आम तौर पर क्या होगा, सुलासी मजीद का सीगा होगा। अब अगर शुरू में हमजा जायदा हो तो वो बाबे फाल का सीगा हो, जैसे अनजला, देखो अनजला। अगर ये, अब ये आ रहे हैं इसमें चार हर्फ हैं, चार हर्फ हैं, तीन असली हैं, एक जायद है, तो ये क्या है, ये सुलासी मजीद है, अनजला। अगर शुरू में हमजा ना हो लेकिन असली हमजा ना हो या हो लेकिन असली हो और दरमियान में तशदीद हो तो वो बाबे तफील का सीगा होगा। सद्दका, दरमियान में तशदीद आ जाए ना, शुरू में हमजा नहीं है, ठीक है ना, सद्दका, तो ये क्या आ जाएगा, ये बाबे तफील आ जाएगा। ऐसे ही अमरा, ये हमजा है लेकिन असली है, अमरा ये बाबे तफील है, अच्छा, अमरा ये बाबे तफील है, अमरा युअम्मिरु। अगर शुरू में ता हो और दरमियान में तशदीद हो तो बाबे तफाउल का सीगा होगा। अगर शुरू में ता हो और दरमियान में क्या आ जाए, शद आ जाए, तो ये क्या आ जाएगा, बाबे तफील आ जाएगा। जैसे तकल्लमा, तकल्लमा या तकल्लमु। कैसे पता चलता है बच्चों, पर पता चलेगा ना, ये तो कह रहा हूँ अभी पता चलेगा। परेशान ना हो, मुझे पता है इस जगह पे बंदा बड़ा परेशान होता है कि जी ये उस्ताद जी ये इतनी बातें कैसे याद कैसे रहेंगी। ये याद करने की चीज ही नहीं है, ये सिर्फ गो थ्रू करने की चीज है। वो तो हम जब बाप को याद करेंगे उसमें से हम वो करेंगे। ऐसा हमजा या हरूफ अतैन वगैरह में दो शद्दें आ जाएं तो वो बाबे तफाउल का सीगा होगा। जैसे देखो इस सद्दका, और ये आपने, ये तसद्दका है असल में, ये इस सद्दका, ये वही वाला बाब आ गया। इत्तहरा या ताहरू, मैंने कहा था ना, ये लादा से बाब नहीं है, ये इलादा से बाब नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इल्म सर्फ में पूरा बाब इलादा से पढ़ा है। इस सद्दका या सद्दको, असल में ये बाब तफाउल है, असल में तसद, और शुरू में ता हो और दरमियान में, शुरू में ता हो और दरमियान में अलिफ हो और जायदा हो तो बाब तफाउल का सीगा होगा। जैसे तावनु, तावनु, ठीक है ना, तावनु। उससे हमजा या रुफतैन वगैरह के बाद एक शद हो दरमियान में, बस यहाँ तक रखो इसको अभी, इसको अभी यहाँ तक रखो बस, इसको आज यहाँ तक रखो। थोड़ा सा बस इसको आज आपने से थोड़ा सा पढ़ के आना है, अच्छा, थोड़ा सा इसको पढ़ के आना है, ठीक है ना, ये बस ये यहाँ तक जो है ना, इसको पढ़ के आना है आपने। ताकि मैं क्या करूंगा फिर जब इंशाल्लाह बाबों के अंदर जाएंगे, कुछ वो जाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये अलामत हमने पढ़ी थी, ये अलामत पढ़ी थी, ये ऐसे आ रहा है, तो इसके अंदर ये हो सकता है, इसमें ये एहतिमाल है, ये एहतिमाल है, ये पैटर्न्स हैं बेसिकली, वो पैटर्न्स हैं जो मैंने सांचे बताए थे, इस सांचों की आपको वो बता रहे हैं। अब आपको इतने सांचे कौन याद करेगा, याद हो जाएंगे।